Hello everyone. Thank you for joining. We will be presenting the Bhagavad Gita with its English narrations as well as the verses. So stay tuned. ओम नमो नारायण. कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जी गीता सांगितली ती इतक्या उत्तम आणि अप्रतिम दर्जाची आहे की साऱ्या जगाचं त्या भगवद्गीतेमुळे कल्याण झालं आहे. माझं भगवद्गीतेवर एवढं प्रेम आहे की मला कधीही भगवद्गीता वाचायला आवडते. सहज मनात विचार आला की आपण एक एक श्लोक एक एक अध्याय हळूहळू रेकॉर्ड करू आणि जे आपल्याला येतं आहे ते इतरांना सांगण्याचा प्रयत्न करू. आणि तो विचार मी डॉक्टर सौ अविता कुलकर्णी यांना सांगितला. त्यांनी लगेच हो म्हटले. माझी अशी इच्छा होती की असं काही करावं की एक अध्याय रेकॉर्ड झाला की त्याचा थोडासा अर्थ लोकांना सांगावा त्यांनी. कारण त्या उत्तम लिहितात, उत्तम बोलतात आणि त्यांनी लगेच होकार दिला आणि आम्ही दोघांनी मिळून आपल्यासमोर आमचा प्रयत्न मांडायचं ठरवलं आहे. जे काही उत्तम असेल ते मला माझ्या गुरूंनी शिकवलेलं असेल. काही चुका असल्या तर त्या माझ्या असतील. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Bhagavad Gita, Chapter 2. Gita tells us about knowledge, practice, and the path of karma, that is action. In Chapter 2, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is advising the grief stricken Arjuna to dissuade from attachment. Na dainyam na palayanam. Arjun was under two oaths, that when he is in the battlefield, he will never ask for being spared or obliged for life, even if he is sure to be killed, and he will never run away from the battlefield due to fear of life. In spite being under such oath, Arjuna is in despair, that is Vishad, and clearly states that he will not fight the war. He is ready to accept mendicancy, that is bhikshavriti. He is unable to decide whether to fight the war or not. He has surrendered Lord Krishna. He requested the Lord to advise him. It is here when Lord narrates the Buddhi Yoga to him and reveals him of the insights into the Sat Tattva, which can be referred to as true being or truth. Lord says that once you withdraw yourself from the untrue, doubt does not exist and one becomes suspiciousless. Do your duty without suspiciousness. Lord explains him the Sankhya Yoga, analytical study of the body, the soul, of Sat and Asat, true and untrue. Material life is variable, non permanent, and unstable, but that which pervades the entire body, the universe, and beyond is true, permanent, and indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. The material body is sure to come to an end, but not the imperishable soul. The soul can never be cut into pieces by any weapon, not burned by the fire, not moistened by the water, nor withered by the wind. The soul is invisible, inconceivable, and immutable. So, Arjun, you have no reason to lament. All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. He who dwells in the body can never be slain. So, what need is there for lamentation? Lord Krishna says to Arjun to perform his specific duty as a Kshatriya. Running away from the battlefield is not the duty of Kshatriya. If you do not perform your religious duty of fighting,
then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. While performing your Kshatriya duties, if you will be killed on the battlefield, you will attend heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Fight regardless of result without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. Keep performing your duties. Be unaffected by whatever good or evil, success or failure may attain. Neither praise it nor despise it. Perform your duty equipoised, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limb within the shell is firmly fixed in the perfect consciousness. While contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into material pool. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord. When a man gives up all the varieties of desire for sense gratification which arise from mental concussion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. One who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, or who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady mind. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. A person who is not disturbed by the incessant flow of desires can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. Sankhya Yoga summarizes every being as a soul which is imperishable, permanent, and if such understanding is practiced, every being will be free from ego and attachment. This chapter is the simplest form of Vedantic summary for common man. Human body is most powerful and effective instrument to attain self-realization. Hence, man has to act consciously and free himself from the cycle of birth and death. In this second chapter, Lord Krishna has explained Arjuna about Sankhya Yoga and working without fruitive results. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्
त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोऽप्रहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनोद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहे जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवने जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्
कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं। कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवै जन्ममृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्त्यै च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्त्यै चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः
पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ